ما دخلوش تعطينا في الخطه تاعي. شوف انا الخطه نتاعي قلت نضمن باللي ما كانش مواجهه، انا نضمن في الخطه اني ما كانش مواجهه ما بين الشعب والشرطه وما بين هذا الافراد وما بين الشرطه، ما كانش مواجهه. يعني انا مش نقول، انا قلت على هويه، يعني حتى نقول انا نبي ناس ما ياخذوا يديروا لي والو، انا ندخل في الخطه نتاعي وروحوا ديروا ما ياخذوا يديروا والو. اولا انا الاحرار اللي راح نستعملهم، انا ما نحبش واحد يرفع العلم، العلم رفعناه ديجا عندنا عام ونص نرفعوا فيه، ما نحبش واحد يغني غنينا عام ونص وحنا نغنوا، ما نحبش واحد يقول شعار رفعناه تاع حسام اللي رفعنا الشعار. انا اللي نحبه يجي يضرب الهدف ديريكت مباشره بلا ما يبين وجهه، يدير كمامه، واحد ما راح يعرف يقوم بالعمل نتاعو ويمشي، يقوم بالعمل ويمشي، ما يقعدش، ما يواجه لا شعب ما يواجه الشرطه، الناس الكل تمشي مع بعضها. على كل حال ماهيش هذه، كاينه حاجه اخرى، تقطع الطريق، راك تمشي في شارع وحدك، واحد ما يقول لك وين تروح، امشي وين تحب، واش لقيت في الطريق اي حاجه فاتحه حاجاكم غصن، اي طريدوار مكسر، ساك بوبيل حاجاكم تهزها تحطها في الطريق، تسكر الطريق وامشي في دقيقه، هزها حطها وامشي. يجي اللي بعدك واللي بعدك احسب قديش كاين الاحرار. هذه ثانيه، انا نحوس نجمد العاصمه نحبسها هذول. الشرطه ما تقدرش تتحرك اذا سكرت الطريق انت، الشرطه ما تقدرش، مين راح تجيك مين؟ وزيد الشرطه عندها مهمه اخرى، وش هي؟ الاحرار اللي قلت يروحوا لمراكز الشرطه يقولوا له باللي الطريق مسكره منا وطريق من راح تشوش على الشرطه. زيد تكلم بالتليفون، الو ام كاين عصابه جات سكرت الطريق، ولا كاين حر جا سكر الطريق، قول واش تحب، قوم بواجبك الوطني، قول باللي راه كاين ناس سكرت الطريق. هذه راح تشوش ما تعرفش par rapport aux autres. Par exemple, je ne vais pas vous refaire la redite, vous êtes tous informés de la posture et du comportement et de l'arrogance des représentants de l'État actuel, les représentants هادو. الوالي هو اللي يمثل الدولة في الولاية. راكم شفتوا كيفاش دار المعلمة face à une enseignante algérienne digne de ce nom. الحمد لله ناس وهران تصفيق عليهم اللي شرفوا المعلمة. هذيك المعلمة ماشي رايحين نقولوا زيادة، راه واش داروا لها ناس وهران يعني يبكي من الفرحة واش كاين في قلب الجزائريين، واش ناويين، وباللي راي جواب لهذاك الوالي ممثل الدولة كيفاش حب يهينها كي قالت حقيقة. C'est une vérité. Nous n'avons plus de complexe. Alhamdoulilah, الشعب الجزائري حر. Nous n'avons pas de complexe de dire que ce pupitre était dans cette école bien avant l'indépendance. حنا ما عندناش مشكل في هذه. كان كاين استعمار، ما راناش قاعدين نقولوا الاستعمار دار الخير. C'est normal qu'il y avait des écoles, même si les Algériens étaient sous la colonisation. ولكن فشي اللي كاين الا نقولوه الحقيقه، ما جيناش نخبيو، ما جيناش نديروا نوفو رومون يكذب على بارابور الحقيقه. هذيك الطاوله كانت في المدرسه وقراو فيها لي بارون دي زيليف اللي درك، وكانت من قبلهم، يعني كانت صح من وقت الاستعمار. دونك ما جيناش باش نكذبوا. Remarquez aussi que ce wali avait en plus, pendant qu'elle parlait, il n'était pas étonné de ce qui se passait par rapport à Hachakoum, le merhad, les toilettes, pour l'eau, pour le fait que c'est les enseignants qui ont eu à balayer jusqu'à 23 heures. وعلى الماء اللي يجيبوه الشعب، يعني les parents d'élèves وسكان المكان. Donc s'il faut écourter parce que le temps il j'essaye de tenir les gens, mais je vais dire les choses essentielles. On va droit au but parce que effectivement il y a plusieurs intervenants, donc je crois que vous êtes tous au courant. Samhouni, je voulais détailler par rapport à la position du wali qui représente l'État. Le wali qui représente l'État, هو le destinataire final des résultats du référendum dans chaque wilaya. كيفاش نثيقوا فيه؟ قلنا les 5 étapes. شرفي وحتى اللي قبله
personnellement vous défie à la télévision publique نبرهنوا لكم باللي الاستفتاءات تاعكم والانتخابات تاعكم غير نزيهه. لي بوان دو كونترول بار لو بوبل ما كانش. نعاود نرجع لكم بالكتابات وعندنا ليام طوال باش نعاودوا ناكدوا على هذا الامر باللي الاستفتاء ما كانش منه. اون بلوس كي دير استفتاء لا كونديسيون نيميرو زيرو انه الناس peuvent s'exprimer, se réunir. Un parti politique qui m'a le RCD n'a pas pu le faire. Par exemple, Mohsen Belabbas, on lui lève l'immunité diplomatique, on crée des dossiers. وين بلاصه هذه يحبوا يقولوا لنا راهي هذه الديمقراطيه راه من القمع لا ريبريسيون. اي جون اي شاب يكتب منشور على الفيسبوك راهو كونفوكي سي لي با مي اون بريزون موندات ديبو وروح. حنا قلنا لهم ماناش حابسين. الجواب الوحيد لهذا لو ريفيروندوم انه نكونوا دون لو بويكوت اكتيف. عندنا ملاقات يوم السبت devant le consulat من الصباح للعشيه. c'est pas juste pour manifester, on manifeste mais aussi nous ferons nos statistiques باه نبرهنوا لهم باللي الشعب راهو يقول ما نصوتوش ما نقبلوش الدستور تاعكم. الدستور يكون من الشعب، هذه هي لا سوفرانتي دو بوبل وماناش حابسين لتحيا الجزائر حره ديمقراطيه. نعاود ناكد انه باي منطق وباي دخله ou quelle que soit la position, le positionnement des uns et des autres, la seule réponse qui est adéquate c'est le boycott de ce référendum. الناس في الجزائر يعني حتى الشباب كي نقول لهم يا جماعه vous allez boycotter قسما غير يضحكوا يقولوا لي مي هذه سي لو مينيموم انه اون فا بويكوتي. مي اون فا بويكوتي اون فا فير لي ستاتيستيك اون فا رومونتي. وهذا السيستم ما قالش خلاص واش يصرى كي نقولوا له باللي لا الريفيروندوم. سيستم ديجاج للجزائر حره ديمقراطيه. هنا لاغورا du peuple parmi les agoras. Nous encourageons toutes les actions qui vont dans le sens du Hirak. Ici l'unité. واحد ما يعلى على واحد. كلمتنا كل راهو سبونتاني كنت نهضر معاكم ولكن بالكتابه ونعاودوا نرجعوا على لا ميثود سيستيميك للبرهان انه هذا ما كانش منه. تحيا الجزائر حره ديمقراطيه كما يقولوا الشعب كله كاب فغي دو حراك يتنحاو كاع. تحيه لكم. Merci à notre frère Abdelaziz. Donc la prochaine intervention, c'est notre frère Saïd Aknil. Tfadal mon frère, bienvenue à toi. تحب تدي العسكر تاعك تبيعو دي لارمي دي مرسونير. خلقي لارمي دي مرسونير ولي مرسونير هذو لازم يكونوا على بالهم باللي راح ينتبهوا بالخارج. ينتبهوا بالخارج الصوت تاع الجزائر لازم السلاح تاعهم تشاركوا معاهم ولازم اللبسه تاعهم تخرج نتاعهم ولازم السلاح تاعهم. أين يقف؟ La Constitution. الناس هاو يسميه أيها سفير لا إله على قلب. Toutes les lois, ne sont pas des lois. À chaque fois ils nous en parlent. Tous. Maintenant, comme pour nous, on veut pas ce discours. Parce que le discours Instrumentaliser la religion
des ignorances institutionnalisées. Akhawani, akhawati, mes frères, mes sœurs, il y a des mots qui évoquent des mots MAUX. La barbarie qui conciliait un mouvement, une dynamique inhumaine qui pense de l'autre qu'il est un objet et qui est prêt à lui ôter la vie. Je commence mon intervention par cette citation de Mohamed Arkoun, Allah yarhamou, l'un des savants des temps modernes que malheureusement ceux qui étaient censés l'écouter ont bouché leurs oreilles afin d'éviter un débat fécond sur l'anthropologie, la sociologie et l'islamologie des sociétés. Il y a nécessité pour nous tous de créer les conditions du passage d'une histoire fondée sur une hiérarchie des peuples et les cultures à une histoire fondée sur la solidarité des peuples et des cultures. C'est loin des sentiers de la pensée, prête à porter des idées toutes faites, des inquisitions et condamnations sommaires, loin des résurgences destructives dans le passé, mais tirons les leçons de notre histoire multimillénaire et revenir aussi loin que cette discipline, cette science qui est l'histoire, nous le permet, loin de l'esprit de vengeance, des ignorances institutionnalisées, des vérités généralement admises. Loin de l'occupation théologique de l'espace politique, loin des sentiers étroits des narcissismes et de la paresse intellectuelle, et chacun de nous loin de soi, afin de porter l'intérêt général. République, res publica, au-delà du fait que c'est le pouvoir, c'est un espace commun pour une destinée commune, mais aussi, c'est aussi penser l'intérêt commun. Et chacun de nous loin de soi, afin de porter l'intérêt général sur son propre intérêt. Et que la pensée lumière doit surgir et éclairer de sa lumière les citoyens de la terre patrie. L'interconnectivité, les complémentarités, les défis du climat et de la nature sont autant d'éléments qui nous rappellent à l'impératif des solidarités et des humanités. L'expérience douloureuse de la Covid à laquelle est confronté le monde, je ne parlerai pas simplement de la Covid et la façon chaotique et sécuritaire dont est gérée en Algérie, et nous avons vu enfin qu'un régime lâche qui s'en sert d'une épidémie et d'une douleur sociale pour se venger de notre révolution, la Silmia, n'a d'autre qualificatif que l'infra-humanité et de l'inhumanité. Donc, que attendre des infra-humains, si ce n'est de la brutalité et de la barbarie. Sont autant d'éléments qui nous rappellent l'impératif des solidarités et des humanités. L'expérience douloureuse de la Covid à laquelle est confronté le monde est une preuve que la globalisation au sens anglo-saxon du terme, à savoir le transfert des marchandises, et la mondialisation au sens latino du terme, à savoir le transfert des capitaux, sont faits au détriment de la majorité des citoyens qui peuplent notre monde au profit d'un capitalisme monstrueux dont l'inhumanité de ces acteurs essaye de faire passer un énorme problème d'une crise sanitaire à une crise sécuritaire seulement. L'impérialisme et le capitalisme sont des enfants qui n'apprennent jamais les leçons, mais simplement quand ils agissent, ils détruisent tout sur leur chemin
au profit du néocolonialisme de l'histoire et des centres de la finance. Le chantage à venir est celui de la concomitance entre la vie et l'absence de la liberté. Nous voyons à travers les télévisions qui nous ressassent du matin jusqu'au soir des chiffres. Après avoir vidé l'économie de son caractère social, on veut vider la vie citoyenne, de la vie en commun et de l'être collectif par la peur qu'ils vont installer entre les citoyennes et les citoyens. La vie est sacrée, elle doit être protégée et défendue. Elle doit être la devise de chacun et le leitmotiv des États et des sociétés. Et il n'y a pas de ségrégation, ni de la vie, ni de la mort. Aujourd'hui, si nous pleurons une mort dans un espace, nous devons avoir l'humanité de pleurer toutes les cruautés, de pleurer toutes les morts à travers le monde. Et c'est pas simplement une vie est meilleure que l'autre. Oui, les Algériens ici vivants ont pleuré Samuel, ont dénoncé la cruauté, se sont solidarisés, mais nous pleurons aussi la mort de nos frères ouïghours. Nous pleurons aussi les injustices de nos frères en Chili, au Pérou, de nos frères là où ils sont, de l'humanité entière. Il n'y a pas une vie qui vaut mieux que l'autre. Il n'y a pas une humanité à classer et une autre à reléguer. Toutes les humanités sont égales et nous l'avons vu ici le dimanche passé où toutes les humanités se sont réunies dans la communion et dans la fraternité. Quand les instrumentalisations politiques se taisent, les peuples savent s'unir et savent s'aimer, et c'est ça le chemin naturel de l'histoire. Donc Hadj Nassar, l'un des plus grands érudits algériens, l'ancien directeur de la Banque centrale, a fait une interview des plus lumineuses cette semaine où il a dit: la jeunesse algérienne suit le cours de l'histoire quand le pouvoir algérien et les pouvoirs mondiaux sont à contresens de l'histoire de l'humanité. La Silmia, c'est ça l'humanité. Le peuple algérien, nous l'avons dit dès le départ. Notre révolution, elle va faire modèle au monde. Notre révolution, elle est précurseuse dans le monde. Notre Silmia, il n'est pas d'égal dans le monde. Elle est précurseuse de cette dynamique de construction des humanités et des fraternités, dans les pluralités, dans les respects, l'amour et les fraternités au-delà des frontières. C'est aussi ça la Silmia, c'est aussi ça notre fraternité, c'est aussi ça notre révolution. Rien ne pourra justifier la barbarie et le lit par lequel elle se nourrit. Il a au moins une trentaine. Soit propriété de la vérité historique, ou en vérité, ou une quelconque purification.